영어 초보이긴 하지만 리스닝이 너무 어렵다. 영어 단어를 발음할 때 괜찮긴 한데 문장을 말하면 뭔가 소리가 뚝딱거린다. 이러신 분들 많으시죠? 리스닝하고 스피킹은 서로 뗄래야 뗄 수 없는 사이예요. 사람은 내가 낼 수 있는 소리를 들을 수 있다고 하거든요. 무슨 말이냐? 읽고 쓰는 건 괜찮은데 리스닝이 잘 안 되는 이유는 내가 그 소리를 내보지 않아서 영어만의 리듬감을 몰라서일 수 있습니다. 우리가 영어 소리를 배워본 적은 거의 없으니까요. 제가 발음과 연음 컨텐츠를 많이 올려드리고 또 매달 챌린지를 진행하다 보니까 짧은 문장이더라도 자연스럽게 말하고 싶어 하시는 분들이 정말 많다는 걸 알게 됐어요. 이번 영상처럼 간단한 이야기로 낭독 연습을 유튜브에서도 함께 해보면 좋을 것 같아서 간단한 일기 내용이나 아니면 우리가 잘 알고 있는 동화 낭독으로 함께 훈련해보겠습니다. 특히 난 왕초보다 초보다 하시는 분들, 저희 팀이 드디어 레벨 1 챌린지를 준비해서 이제 오픈했습니다. 평소에 낭독 컨텐츠를 좋아하셨던 분들은 아래 링크에서 더 자세히 알아보시면 좋을 것 같아요. 자, 그럼 바로 들어가 보도록 할까요? 그럼 바로 리스닝 들어갈게요. 길지 않아요. 스크립트 없이 어느 정도 들리는지 한번 들어보세요. 두 번 들려드릴게요. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. Step 2. 두 번째 단계는 맥락을 알 수 있도록 다시 들어볼 건데요. 화면에 그림과 사진을 함께 띄워드릴게요. 마찬가지로 두 번 듣겠습니다. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. 첫 문장부터 바로 가볼게요. Last week, 그러면 지난주란 뜻이잖아요. Last week 할 때 A는 보통 last라고 많이 읽으세요. 근데 last보다는 미국 소리가 우리 미국 발음이 훨씬 더 한국 사람들한테는 조금 더 가깝게 느껴지잖아요. 그래서 last보다는 last라고 apple 할 때 에 소리가 많이 난다. 그래서 last week 해주시면 되는데 중간에 T 발음 안 한 거 혹시 눈치채셨나요? 지난주 할 때 STW 이렇게 자음이 한꺼번에 뭉쳐있을 때 중간에 오는 T나 D를 발음을 잘 안 하는 게 또 원어민의 특징이에요. 그래서 발음하실 때에도 T 발음을 없으면 훨씬 더 자연스럽게 발음하실 수 있을 거예요. Last week, last week. 잘 따라하고 계신가요? 자, 쉬어가기 부분 처리해 드렸고요. 지금 문장에서 보시면 흰색 부분과 그 다음에 노란색으로 처리된 부분들이 따로 보이실 텐데 문장에서 흰색 부분은 문법적으로 필요해서 들어간 그런 단어들이 들어가 있는 거고 그 다음에 노란색으로 표시된 단어들이 전부 다 내용어들이에요. 이 문장에서 빠지면 안 되는 핵심 키워드들. 그래서 키워드들의 강세를 굉장히 잘 들리게 표현해 주셔야 되기 때문에 제가 일부러 노란색으로 표시해 드렸습니다.
I ordered a dress online. 자, I ordered. 요 발음이 참 어려운데요. 나는 주문했다. 과거 동사죠. ordered. RD가 모음사에 끼어 있는데 이런 경우에 D를 굴려서 발음할 수 있어요. 그래서 ordered라고 라고 소리를 내는데 마치 스페인어에서 왜 마르게리타 할 때 굴려가는 그 소리가 맞아요. 근데요, 여러분 이렇게까지 길게 또렷하게 소리 낼 필요는 없지만 이 발음을 좀 쉽게 표현할 수 있는 방법 알려드릴게요. 요거는 우리 그리스 여신 헤라 있죠. 요 헤라를 한 3번 정도 빠르게 발음해 보세요. 헤라 헤라 헤라. 그러면 라라라라라라 했을 때 혀끝이 긁는 입천장 윗니 뒤쪽을 긁는 부분이 있을 거예요. 그 부분을 긁는다고 생각해 주시고요. 똑같이 그 부분이에요. ordered 해보세요. I ordered. 그 부분이 맞습니다. 그래서 만약에 이게 근데 굴리는 소리가 나한테는 너무 어렵다. 이런 분들은 그냥 I ordered 라고 D 발음 해주셔도 당연히 괜찮아요. I ordered a dress online 하셔도 되고 I ordered a dress online 하셔도 되고요. 자, I ordered 할 때 이 어가 모음이잖아요. 두 번째 단어가 모음으로 시작하면 바로 앞에 있었던 자음 소리를 받아요. 그래서 ordered 라고 the라고 가볍게 연결해 주시면 됩니다. I ordered the dress online. 자, dress 발음할 때 D하고 R하고 같이 했을 때 드레스보다는 주로 입술을 쭉 내밀어서 발음해서 dress라고 해주세요. dress online. 자, 이게 온라인이 참 발음하기 어려운데요. 우리말로는 온라인 혹은 온라인이라고 발음해요. 이게 자음동화가 돼서 그런데요. 이 영어는 N하고 L하고 따로따로 원래 자기들이 가진 속성 그대로 다 살려줘야만 합니다. 그래서 on 해서 혀끝이 입천장의 윗니 쪽에 또렷하게 닿게 해주시고요. online. L 소리 낼 때처럼 윗니 뒤쪽을 혀끝으로 뭉개면서 굉장히 또렷하게 우리말 을이 있다고 생각하고 을이 있다고 생각하고 online이라고 꾹꾹 또렷하게 다 발음해 주세요. 그리고 나서 붙여봅니다. online. 해서 힘이 굉장히 많이 들어간다. Last week, I ordered a dress online. 나는 지난주에 온라인으로 원피스를 주문했다. It looked perfect in the picture. 자, it look처럼 K로 끝나는 성대가 울리지 않는 소리로 동사 원형이 끝나게 되면 이 D가 내 눈에 보여도 이 통째로 어떻게 발음해요? 얘는 트로 발음을 합니다. 똑같이 무성음으로요. 그래서 looked. 근데 여러분 입술 내밀어서 looked 아니에요. looked가 아니라 으 소리에 가까우니까 looked라고 하시면 되겠습니다. It looked perfect. in the picture. 여기서 쉬어가기를 하면 in 앞에서 살짝 끊어주니까 perfect의 T 소리까지 다 내셔도 괜찮고요. 혹은 한꺼번에 쭉 얘기하고 싶다. 그러면 it looked perfect in the picture 라고 perfect인 띵처럼 가볍게 연결해 주시면 됩니다. 여러분 연음은 강세가 오는 부분이 아니기 때문에 너무 세게 발음하면 어색할 수 있어요. 그래서 perfectin 하면서 힘을 빼면서 연결하니까 너무 부각되는 소리는 아니다라는 거 참고해 주세요. It looked perfect in the picture. 자, picture 할 때 추도 입술 쭉 내밀어서 추로 발음하고요. I was so excited when the package arrived. I was so excited. 이거 무슨 말이에요? 나는 너무 흥분했다, 너무 좋았다라는 뜻이죠. 신났다. I was so. 여기 was의 s와 so의 s가 만나서 혀의 위치가 같기 때문에 한 번만 발음합니다. 그래서 was so 나눠서 발음하지 않고 I was so excited 라고 해보세요. I was so excited. excited 할 때 이 T가 굴러가는 느낌 드는 거 느껴지세요? excited. 이거 왜 그럴까요? 이거 왜 그러냐면 이 T로 끝나는 소리, T나 D로 끝나는 소리들의 ED가 붙으면, 과거형이 붙으면 중간에 모음, 이 소리를 하나 넣어요. 그래서 복잡하니까 일단 excited 하면 이상하잖아요. 그래서 excited라고 모음을 하나 집어 넣는다. 근데 모음하고 모음 사이에 T가 오기 때문에 이런 경우는 굴려서 발음을 많이 하는데 excited라고 굴리는 소리가 이것 때문에 생긴 겁니다. I was so excited 혹은 excited T 발음 원래대로 그냥 내줘도 당연히 괜찮고요. When the package arrived. 패키지는 택배라는 뜻인데요. 일반적으로 택배 상자를 의미하게 됩니다. 그리고 arrive는 도착하다라는 의미잖아요. 그래서 사람뿐만 아니라 물건이나 비행기, 이메일 등 무언가가 목적지에 도착했을 때 쓸 수 있는 arrive라는 표현이죠.
그리고 when은 이게 h가 보여서 when이라고 발음해야 되나? 라고 생각하시는 분들 계실 수 있어요. 근데 h는 잘 발음을 안 한다. 그래서 when the라고 그냥 h 없이 발음하시면 되겠습니다. When the package 패 할 때 에 소리 굉장히 길죠? 일단 원어민들은 A 스펠링만 보면 뭐가 제일 많이 떠오른다? apple 할 때 에 소리가 가장 많이 떠오른다. package. 자, 패키지 아니에요. 이 소리가 두 개거든요. package. 맨 마지막에 GE는 약간 울림이 있게 package, 라고 소리가 나는데 얘가 모음은 없이 소리가 나야만 해요. 뒤에 모음이 없으니까. package arrived, package arrived, arrived라고 연결하셔도 괜찮아요. package arrived. 두 번째 단어가 모음이니까요. 그리고 package처럼 강세 뒤에 오는 크트프 소리들이 오면 얘를 약간 힘을 빼면서 약간 된 소리가 나게 됩니다. 그래서 package 해도 되지만 package라고 살짝 끄라고 소리 나는 거 들리셨죠? package arrived, package arrived 라고 연결해 주세요. 다시 한번요. 왼절. When the package arrived, when the package arrived 이렇게요. arrive 할 때 v 다음에 바로 D 소리가 연결돼요. arrived 이렇게 연결해 주세요. 택배가 도착했을 때 나는 정말 신났었다. But when I opened it, 자, but when I opened it, 내가 열었을 때에 무엇을요? 그 패키지를 말하는 거죠. 택배. When I 할 때 when I처럼 연결하시는 거 좋네요. 왜냐하면 두 번째 단어가 모음이니까 when I opened it 부드럽게 연결해 주시고요. open이 아니라 open까지 우까지 느껴지는 모음이라서 요거 잘 기억해 주세요. But when I opened it, opened 할 때 D와 모음이 또 만나서 did로 또 연결이 됩니다. 내가 열어봤을 때 I was shocked. I was의 S가 shocked의 쌍쇼처럼 표현되는 소리가 만났어요. 그러면 발음을 할 때의 위치가 매우 가깝기 때문에 I was shocked 이렇게 따로따로 나눠서 발음하지 않고 I was shocked. I was shocked 하면서 바로 연결해서 소리를 냅니다. 그리고 shock는 무슨 뜻이에요? 놀랐다, 쇼크 받았다 이런 뜻이잖아요. 그래서 shock 엑 소리, 무성음 뒤에 ed가 표현되면 요거는 통째로 어떻게 발음한다? 똑같은 무성음 소리로 트로 발음한다. 그래서 요것만 발음하자면 어떻게 돼요? shocked 라고 발음하시면 돼요. 그래서 단순히 surprise라는 단어 여러분 아시죠? surprise, 놀랐다라는 단어보다 훨씬 강한 감정이에요. 단순한 놀람이라기보다는 예상과 다른 상황에 좀 당황한 느낌, 당혹스러운 느낌을 담고 있습니다. I was shocked. SH는 쌍쇼처럼 굉장히 세게 특히 강세가 오니까 세게 표현해 주세요. I was shocked. 굉장히 쇼크 받았다. The color was much darker. 컬러는 칼라가 아니고요. 얘는 단모음으로 빠르고 뾰족하게 빠른 느낌으로 발음하시면 돼요. color 이렇게요. 그래서 color 이렇게 길게 표현하지 않습니다. The color was much darker. 색깔이 훨씬 더 생각보다 이제 어두웠다라고 해요. much darker. 사진보다 더 어두웠다. than in the photo. 자, than in the photo. 그러면 사진에 있었던 것보다 훨씬 더 어두웠다라고 알아두시면 됩니다. 비교급이죠. darker. 그냥 dark면 어두운 건데 darker 그러면 더 어둡다라는 뜻이잖아요. 근데 이 비교급 앞에 much를 붙이게 되면 훨씬 더 강조가 되는 표현입니다. 그래서 어두운 정도가 아니라 상당히 클 때 표현이 훨씬 더 뭔가 차이가 클 때 이렇게 쓰는데요. The color was much darker. much 할 때 M 소리 또렷하게 내주시고요. much, CH는 입술을 뚝 내밀고 바람 소리만 나게 해주세요. much darker. 강세 뒤에 오는 크트프는 살짝 된 소리 내도 되니까 darker라고 하셔도 된다. Than in the photo. than인처럼 nin처럼 연결해 주시면 좋은데요. 왜 그러냐면 두 번째 단어가 모음으로 시작하니까 바로 앞에 자음을 받아서 그렇죠. Than in the photo. 더는 th로 표현되어 있지만 사실 A, B, C, D의 D처럼 발음하기도 합니다. 어차피 중요한 키워드가 아니기 때문에 힘을 좀 빼고 발음하는데 그래서 뭐 정확하게 들릴 필요는 없어서 A, B, C, D의 D처럼 표현해도 소통에는 전혀 문제가 없으세요. Than in the photo. 여러분 여기서 PH는 어떻게 방금 제가 발음했는지 들으셨어요? photo, F로 발음했죠?
faux, 오우까지 느껴지게 굉장히 길게 이중모음 발음해 주시고요. 요 T는 모음 사이에 끼어 있어서 굴러가는 소리를 내요. photo, water 할 때처럼 아까 굴리는 그 소리입니다. 그래서 photo 해도 되지만 photo라고 소리 내면 뭔가 아메리칸스러운 그런 발음이 느껴지죠. 자, 그래서 사진보다 훨씬 더 어둡게 느껴졌다. The fabric felt cheap and scratchy. The fabric 하면 무슨 뜻이죠? fabric은 천을 말하죠. 원단을 말하는 거예요. fabric felt cheap. 여기 소리가 좀 끊어지는 느낌 나지 않으세요? fabric felt cheap. 이렇게요. 자, 보면 fabric 할 때 윽 소리와 felt 할 때 t 소리와 요게 자음하고 계속 연결되고 있어요. 이런 경우에는 소리가 빨리 끊어지고 바로 넘어가시면 됩니다. 무슨 말이냐면 fabric felt cheap 이렇게 나눠서 발음하는 게 아니라 fabric felt cheap, fabric felt cheap 라고 빨리 끊고 바로 다음 거를 소리를 내주시면 되겠습니다. fabric이 그래서 원단이 felt cheap, 저렴하게 느껴졌다라는 뜻이고요. and scratchy, 여러분 scratch는 무슨 뜻이죠? scratch라는 단어는 동사는 긁는다라는 뜻이에요. 스크래치를 낸다라고 하잖아요. 근데 여기서 파생된 y가 붙어서 scratchy라는 단어는 y가 들어가면 반드시 마지막에 우리말 e라는 소리가 들어가게 돼요. scratchy, scratchy. 이거는 어떤 소재나 촉감이 피부를 긁는 듯한 불편한 감촉일 때 쓰이는 거칠고 따갑다라는 뜻이에요. 보통 옷이나 이불, 수건 같은 직접 피부에 닿는 천 소재에 대해서 불만을 말할 때 많이 사용이 됩니다. scratchy, 스크래치 아니고요. scratch, R 때문에 입술을 내밀어서 그레라고 발음해 보세요. scratch, scratch. 괜찮으신가요? The fabric felt cheap and scratchy. 자, 여기서 felt cheap. 그래서 소리가 빨리 끊기고 바로 cheap으로 넘어가 주시는데 ch는 입술을 내미는 소리고요. cheap, 굉장히 긴 장음이죠. cheap. 아니고 cheap 하면서 아랫니 윗니 다 보일 수 있도록 입술을 양옆으로 쫙 찢어주세요. The fabric felt cheap and scratchy. 그래서 and 접속사 나왔으니까 여기서 가볍게 끊어주시고요. and scratchy. scratchy 할 때 이 t는 시옷 받침 정도로 처리하고 scratchy라고 넘어가 주시면 되겠습니다. worst of all, 근데 최악인데요. worst of all. 이 표현은 그중 최악은이란 뜻이에요. worst of all. 어떤 상황에 여러 가지 나쁜 점이 있을 때 그중 최악인 요소를 강조하고 싶을 때 쓰게 되는데요. 보통 문장이나 단락의 전환점에서 감정적인 강조를 더 더하기 위해서 자주 사용이 됩니다. 자, worst of all. 근데 여러분 worst of 요 st가 모음과 만나서 약간 된소리가 나면서 연결되고요. of의 발음 끼워 보시면 얘는 v거든요. 그래서 worst of all 하면서 두 번째 단어가 또 모음이니까 연음 처리해 주시는 게 좋아요. 그래서 계속 지금 연음이 되는데 그래서 전체 소리는 worst of all, worst of all. 그리고 all 아닙니다. 여러분 턱 길게 어처럼 발음해 주시면 돼요. worst of all. 왜냐면 요 리을처럼 발음이 끝나는 음절이 L로 끝나는 단어들은 우리말의 어나 여처럼 표현이 되기 때문입니다. 그래서 worst of all, the size was off. 자, size가 off 했대요. 이거 무슨 말일까요? off는 위치나 수치가 정확하지 않을 때 쓰는 표현이에요. 그래서 이 표현은 크거나 작다를 구체적으로 말하지 않고도 fit이 이상함을 전달할 수 있는 뜻입니다. 그래서 회화에서 정말 자주 쓰이는 표현이에요. The size was off. The size was off. off의 강세를 또렷하게 주는 게 필요하고요. 턱을 길게 만들어서 off라고 길게 표현해 주세요. 사이즈가 너무 맞지 않았다. It was way too big for me. 나한테는 너무 컸다라는 뜻이에요. 자, to라는 단어 뒤에 형용사가 나오면 너무 뭐뭐하다라는 의미인데요. 여기에 앞에 way까지 붙는다. 그러면 강조 효과가 훨씬 더 커집니다. 그래서 way는 여기서 부사이고요. 정말 심하게라는 느낌을 줍니다. It was way too big for me. 그래서 이 세 단어가 굉장히 길게 과장되게 표현해 주셔야 되니까 여러분 연기력 두 방울 넣어서 발음해 보세요. It was way too big for me. It was way too big for me. 이렇게 세 단어 다 열심히 강세 주기.
I tried it on. 보면 지금 두 번째 단어들 전부 다 모음으로 시작하니까 계속 연결해줘야 되겠죠? tried. tr은 추로 발음하고요. 입술 쭉 내밀고 tried it on 하면서 d나 t가 지금 모음 사이에 계속 끼어 있기 때문에 굴러가는 소리를 냅니다. tried it on. I tried it on. 자, tried it on에도 강세 주시고요. and looked in the mirror. 자, and looked. look 크 소리 뒤에 ed는 t로 발음하겠죠? 그래서 looked in 이라고 띵이라고 가볍게 연결해 주세요. 너무 세지 않게. and looked in the mirror. 여러분 mirror 같은 경우에는 이게 거울이란 뜻이잖아요. 사실 발음 기호를 보면 어떻게 써 있냐면 mirror 해서 두 개의 음절이 맞아요. 근데 일반 사람들은 원어민들이 어떻게 발음하냐면 R이 너무 많잖아요. 그래서 그냥 R을 첫 번째 R을 그냥 길게 발음해요. Look in the mirror 이런 식으로 mirror 하면서 R 발음을 좀 과장되게 표현해서 굳이 음절을 하나 더 만들지는 않아도 괜찮다. 자, 내가 tried it on 입어봤고요. and looked in the mirror 거울을 쳐다봤대요. 접속사 and의 뒷발음은 발음 잘 안 합니다. and looked 이렇게 바로 연결하시면 돼요. and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. 이거 무슨 말일까요? look like 라는 표현은 겉모습이나 상황의 판단에 따라서 뭐뭐처럼 보인다라는 뜻이죠. 그래서 단순한 look happy처럼 형용사를 쓰는 게 아니고요. 완전한 문장을 뒤에 붙일 수 있는 점이 핵심이에요. I looked like. 근데 여러분 보면 look의 크 소리와 ed가 통째로 t로 발음된다고 말씀드렸고 like의 l 소리, 자음이 이렇게 뭉쳐 있으니까 빨리 발음하면 어떤 소리가 나냐면 중간에 t를 날려버리고 발음을 안 해서 I look like 라고 발음할 수 있고요. 천천히 발음해서 모든 걸 다 소리 내보자면 I looked like 라고 t를 가볍게 소리 낼 수 있어요. I looked like I was wearing a costume. I was wearing. W가 있을 때에는 입술 쭉 내밀어 주시고요. 시동을 걸어 주셔야 돼요. 그냥 wearing 아니고 wearing이라고 과하게 발음합니다. wearing 할 때 R로 시작하는 음절 ring보다는 ring이라고 하면은 L로 발음이 들리거든요. 그래서 wearing 하면서 혀끝이 입천장에 닿지 않도록 하는 게 포인트예요. 혀를 말지 않습니다. wearing a costume. costume은 뭐예요? 코스튬을 입은 것 같았다 라는 뜻이죠. 그래서 내가 뭔가 너무 이상한 costume 같은 걸 입고 있는 것 같았다. 자, costume 할 때 아 소리 엄청 길게 발음해 주시고요. I looked like I was wearing a costume. I looked like I was wearing a costume. 요 리듬을 살려서 말씀해 주시면 너무 좋겠죠. I couldn't help but laugh. 나는 웃지 않을 수 없었다라는 뜻이에요. Can't help but laugh. 이건 무슨 말이냐면요. can't help but 동사 원형은 본능적으로 나온 반응을 표현할 때 많이 써요. 그래서 황당하거나 슬픈 상황에서도 웃음밖에 안 나올 때 쓸 수 있는 아주 자연스러운 표현이에요. Can't help but laugh. 그러면 웃을 수밖에 없었다. help는 도와주다라는 뜻이 아니고요. 어쩔 수 없다라는 느낌인 거예요. 과거니까 can't가 아니라 couldn't라고 표현됐고요. couldn't 할 때 이 L 발음은 묵음이에요. 그래서 표현이 되지 않습니다. 그리고 쿠 입술 내밀지 않고 크 의에 비슷하게 발음해 주세요. I couldn't help but laugh. I couldn't help but laugh. 그래서 help 할 때 P 소리 가볍게 내셔도 되고 아니면 약간 끊어지는 느낌으로 help but laugh 라고 읍 하면서 피읍 받침처럼 그렇게 표현해 주세요. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. I should read 하면 무슨 말이에요? 뭐뭐 해야만 하겠다라는 스스로 지금 조언을 주는 거죠. I should read. should도 I should 우 소리는 아니고 의에 가까운 소리라서 I should 하면서 sh는 살짝 쌍시오처럼 I should 이라고 발음해 보세요. I should read. R로 시작하는 단어는 입술 쭉 내밀고 read라고 발음해 주시고요. Read the reviews. 자, read 할 때 D와 the 할 때 TH가 A, B, C, D의 D로 표현된다고 했었잖아요. 그래서 혀의 위치가 너무 가깝거나 혹은 똑같습니다. 그래서 read the가 아니라 read the 하면서 요 첫 번째 D가 D급 받침처럼 표현해 주시면 돼요. I should read the reviews. reviews 할 때 강세가 view에 오기 때문에 발음이 확실하게 느껴지게 해주시고요. 첫 번째 음절 re는 힘을 좀 빼주세요. reviews 이렇게요. I should read the reviews more carefully.
carefully. carefully는 흔히 조심스럽게 라고 번역이 되지만 여기서는 신중하게, 꼼꼼하게 라는 뜻을 가졌다고 알아두시면 되겠습니다. 앞으로는 내가 리뷰를 좀 더 꼼꼼하게 읽어봐야겠다 라는 뜻이에요. 4단계입니다. 3단계에서 저와 함께 훈련했었던 발음과 연음 기억하셔서 열심히 연습하신 다음에 화면을 보면서 스스로 녹음해서 한번 들어보세요. 나의 발음과 연음이 얼마나 자연스러워졌는지 확인하실 수 있습니다. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. 마지막 단계, 5단계인데요. 이제는 자막 없이 그냥 한번 들어보세요. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully. Last week, I ordered a dress online. It looked perfect in the picture. I was so excited when the package arrived. But when I opened it, I was shocked. The color was much darker than in the photo. The fabric felt cheap and scratchy. Worst of all, the size was off. It was way too big for me. I tried it on and looked in the mirror. I looked like I was wearing a costume. I couldn't help but laugh. I should read the reviews more carefully.